میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن میں آج کا خبرنامہ دیکھنے والے ناظرین کو حیا جاوید کا سلام قبول ہو۔ 28 نومبر 2024 عیسوی بمطابق 25 جمادی الاول 1446 ہجری بروز جمعرات۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ سوشل میڈیا پر بیہودہ مواد کو روکنے کے لیے موجودہ قوانین کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا آزادی صحافت کا ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ بے قابو ہو چکا ہے۔ مرکزی اطلاعات و نشریات وزیر۔ وادی میں شدید سردی کی لہر جاری رہنے کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں کافی تنزلی۔ -4.7 ڈگری کے ساتھ شوپیاں میں رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ۔ پہلگام -4.4 ڈگری پر منجمد۔ رواں ماہ کے آخر تک موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ شبانہ سردیوں میں مزید اضافہ ہوگا، محکمہ موسمیات۔ جموں خطے میں بڑھتی ملیٹنٹ سرگرمیوں کے بیچ مرکزی وزارت داخلہ کا اہم اقدام۔ جموں شہر میں مستقل طور پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز کا مرکز قائم۔ بلند و بالا عمارتوں، سیکیورٹی تنصیبات اور حساس نوعیت کے عوامی مقامات کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل۔ کل جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا، جس میں ٹرانسپورٹ سے منسلک کئی اور تنظیموں نے جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن میں شامل ہونے کا اعلان بھی کیا۔ جموں سے آئے ہوئے ایسوسی ایشن کے چیئرمین کرن سنگھ وزیر، وادی کشمیر کے جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین مٹا شبیر، جنرل سیکرٹری محمد یوسف کے علاوہ ایسوسی ایشن کے کئی عہدیدار بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن نے جلد ہی موجودہ حکومت کے سامنے اپنا میمورنڈم اور مطالبات پیش کرنے کی تمام ٹرانسپورٹروں کے سامنے یقین دہانی کروائی۔ ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جو بنائی گئی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اس جدوجہد کو ہم نے شانہ بشانہ لے کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کے حل نکالنے کے لیے ہم آنریبل چیف منسٹر اور آئی ہوئی سرکار، جو بنی ہوئی سرکار ہے، اس کے ساتھ ہم ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک میمورنڈم تیار کرنے والے ہیں، جس میمورنڈم کو لے کے ہم سرکار کے ساتھ ہمارے کشمیر کے ایشوز ہوں یا جموں کے ایشوز ہوں، ان کو ہم نے ایشوز کو لے کے ان کے ساتھ سارا ریزالو کرنے کا اپنا ایک ہم نے یہ گلدستہ بنایا ہے۔ جو ریسنٹلی ہمارے ایشوز چل رہے ہیں موسٹلی ای بسز اور ای رکشاز کو لے کے، اور ایک سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے RTC کا، جس میں یہاں پہ پنتھا چوک کے ریلیٹڈ ہمارے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے، جس میں ان کو ریسٹرکشنز کی گئی ہیں۔ ریسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں سراہنا کرتا ہوں کہ ہمارے JNK پولیس کے جو ہے یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کافی زور لگایا ہے، اور ہم آنے والے سمے میں سرکار کے ساتھ قسمتی کی بات ہے جب ساری ٹریفک کو شفٹ بٹوا پاریم پورہ کیا یا پانچک کے، تو آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سب کے لیے ایک ہے۔ ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ RTC گاڑیاں کیوں لال چوک آئیں گی، سیکٹریٹ کے پاس آئے گی، بٹمالو آئے گی۔ اگر آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ سب کو شفٹ ادھر ہونا ہے، تو کن وجوہات کے بنا پر یہ لال چوک آئیں گی، سیکٹریٹ آئے گی، تو ہم کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہم RTC کے خلاف نہیں ہیں، یا تو جو جنرل بس سٹینڈ بٹمالو میں تھا اس کو واپس شفٹ کیا جائے، بٹمالو میں ہے، چاہے پاریم پورہ میں ہے، چاہے پانچک میں ہے، سب کو شفٹ کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ان کے پاس، تو آج ایک ڈائریکشن آ گئی تھی، میں نے پیپر میں آج پڑھا کہ MD RTC بول رہا ہے کہ ہم کو ایک دن میں 4 لاکھ روپے خسارہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس 500-600 گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں۔ تو یہ خود ہی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہماری گاڑی میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت نئی گاڑیاں ہیں، 2024 ماڈل گاڑیاں ہیں جو ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہی ہے کہ اگر آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، ہم اس کی برابر یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا آرڈر دیکھ رہے ہیں، تو RTC کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اکثر چاہتے ہیں یار بٹمالو، اگر جو پاریم پورہ بس سٹینڈ اس وقت ہے،
अगर ये सारा शिफ्ट वापस हो जाए, सारा जो मेन स्टेक होल्डर इसमें है, अगर उनको वापस लाया जाए तो हम उसके खिलाफ नहीं। वो पहुंचता है जहाँ उसको बादशाह चौक से निकालते हैं, फिर वहां से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेज है जो कि पीओपी मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियां चल रही है पीओपी मोड में, इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी में 2,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है उसको, जो जिसके साथ इन्होंने पीओपी मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है। जहां तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है, जो आप बोलते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए रखा है, जब हम वहां गए तो वहां सेक्रेटरी मुलाजिम नहीं, वहां आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियां वो सेक्रेटरी के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेटरी के मुलाजिम नहीं थे, आम पैसेंजर। आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए। वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे, अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालूम में पहुंचाया गया, बटमालूम में कुछ अरसे के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहां पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना। फौज के 16 कोर जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने रजौरी में कंट्रोल लाइन के इलाकों का दौरा किया, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फौजियों की साबित कदमी, चौकसी और लगन की तारीफ की। कटरा रियासी में मुजव्वज़ा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन के दौरान झड़पें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतजाज की क़यादत के इल्ज़ाम में मजदूर यूनियन के 2 लीडरान की गिरफ्तारी अमल में लाई। रोड सेफ्टी पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत सड़कों पर आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म। खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम से गैर मामूली तब्दीली देखने को मिली। लाइसेंस के हवाले से लोगों का काफ़ी रश बढ़ चुका है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मुहिम जारी रहेगी। आरटीओ कश्मीर। उधर कमसिन बच्चों को 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ी चलाने के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का कामयाब क्रैकडाउन के बाद अब आम लोगों को शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ज़मीनी सतह पर समझाने की कोशिश में माहौल नज़र आती है। कल दिन ट्रैफिक पुलिस शहर श्रीनगर के कई मुकामात पर उन स्कूटी या मोटरसाइकिल सवारों में अपने बचाव के लिए हेलमेट तकसीम करते हुए नजर आई। ट्रैफिक पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से कमसिन बच्चों और ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी करने वालों आम लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, तब से ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस फील्ड पे ये कई दिनों से चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा और इसका इम्पैक्ट है रोड पे, आप भी देख रहे होंगे। इसका काफ़ी इम्पैक्ट है कि लोग अब हेलमेट भी पहनते हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई नहीं चलता है। इसका काफ़ी असर हुआ है रोड पे। अब ये उस पे सीज नहीं होती है गाड़ी की अगर ओनरशिप बाहर की हो। ये उन गाड़ियों का डिटेल्स निकाली गई, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे या किसी को पेंडिंग चालान थे, तो अगर चालान पेंडिंग ज़्यादा होंगे तो वो गाड़ी भी सीज हो सकती है। इसका मतलब ये होता है हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है उसकी गाड़ी भी सीज हो। इससे ये मैसेज है कि खाली राइडर जो है, मोटरसाइकिल राइडर है, उसी को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो पिलियन राइडर है उसको भी उतना ही ज़रूरी हेलमेट पहनना है। तो ये मैसेज आज की इसीलिए थी, इसीलिए बच्चों को भी हेलमेट दिए गए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है।
जो ये ड्राइव्स कंटिन्यू रही हैं, इससे एक मैसेज गई है आगे। तो अब वो लोग ये लाइसेंस या हेलमेट नहीं पहनते जिनको अभी पता नहीं है, जो भी इस वक्त इस जद में आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से भी काफ़ी कोऑपरेशन इस बारे में मिल रहा है हमें। जी। वादी कश्मीर के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से सनसनी। रेक्टर स्केल पर 3.7 की शिद्दत दर्ज। मरकज़ श्रीनगर था, कोई नुकसान नहीं। मेंढर जंगलात में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन जारी। मुमकिन तौर पर मौजूद मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए कमांडोज खिदमात भी हासिल। सख्त सर्दी में दिल का दौरा पड़ने और स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा। उम्र रसीदा अफराद के साथ साथ जवां और सेहतमंद लोगों को भी ये ख़तरा लाहक होगा, माहिरीन। और आखिर में ये खबर के मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। श्रीनगर में मंशियात फरोश गिरफ्तार, साइकोट्रॉपिक मादा बरामद। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।